सरकार के खजानिਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ रुपए सिर्फ पटवारी ਦੇ पेपर ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। मतलब सरकार ਆਪਦੇ खजाने हर तरह ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਘਰ ਘਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ कहता ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬੰਦ करके होना होवे या फिर वो वैसी उन्हां दी बिल्डिंगां दा या वैसी माड़ा पद्धर होवे। जे कल नूं 47 कॉलेज बंद हो जाते हैं पंजाब दे विच सरकारी जो ने, फिर आम घर का मजदूर घर का व्यक्ति पढ़ेगा कितने? कोई नहीं पढ़ सकेगा, बिल्कुल ही नहीं संभव हैगा। ये जिवें अज काउ सैस लगता है उन्हां विचों पैसे सारे आपदे खजाने विच ही पा दित्ते जांदे, खर्चे नहीं जांदे। खजाना कहंदे खाली साडा, खजाना खाली साडे लई है, खजाना खाली उन्हां लई नहीं हैगा जिन्हां नूं विधायकां नूं इत्थे इनोवा गड्डियां दित्तियां जांदियां, जिन्हां दे जवाकां नूं DSP वर्गियां नौकरियां दित्तियां जांदियां। खजाना खाली सिर्फ साडे लई ही क्यों बन जांदा? इत्थे सरकार दे 3.5 लाख रुपया पेंशनां लैंदे ने इत्थे विधायक, क्यों उन्हां दीयां पेंशनां नहीं घटाईयां जांदियां? वैसे ही उन्हां कोल तां बथेरे अमीर ने, वो बहुत ज़्यादा। जिन्नी बार तुसीं विधायक बनोगे उन्नी बार तुहाडी पेंशन एड अप हो जूगी। लोकां दे नुमाइंदे ही हो ना। पहली गल तां 5 साल लोकां लई कुछ करदे नहीं, आपदियां जेबां भरदे हो। फिर तुसीं कहंदे हो क्योंकि मैं 5 साल तुहाडे लई काम कीता इस करके मैनूं गाह तो भी पूरी उम्र दे लई पेंशन लाई जावे, मेरे मैडिकल फंड अड्ड तो लाए जाण। तां अज जदों ओह मैं कहंदी सी धरने काहतों लाउने, कहंदे असीं बचाउण लई नौकरियां ला रहे हां, तुहानूं लैण लई लाउणा पैणा। साडा हाल ओही है। असीं हुण अगली पीढ़ी नूं कहंदे आ भी तुहानूं सिੱਖਿਆ प्राप्त करन लई भी धरने लाउणे पैणे आ, क्योंकि तुहानूं ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚਤਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗਦਰ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਘਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਿਰਫ 11 ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ। मतलब ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। मतलब ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1990 ਚ ਆਖਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 20 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ मतलब ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। इस समय एक प्रोटेस्ट चल रहा, धरना चल रहा विद्यार्थियों वालों। अलग अलग जथेबंदियां इत्थे पहुंचियां ने। मसला सरकारी कालेज का। पंजाब दे विच कुल 47 सरकारी कालेज ने, जबकि आबादी 3 करोड़ के आस पास है। तो लागले सूबे हरियाणे दे विच कॉलेज सरकारी जो ने 180 ने, जिसकी आबादी भी पंजाब दे नालों ज़्यादा है। तुहानूं आंकड़ियां दे नाल गल करांगे, आंकड़ियां दे नाल तत्थ दस्सांगे पंजाब दे विच सरकारी कॉलेज विच पंजाबी माँ बोली का हाल की है। साढ़े नाल अमन मौजूद ने ललकार तो। मैं कहूँगा अमन तुसीं एक दी पोस्टर दिखा दो। ये पोस्टर देख लो। कुल आबादी पंजाब की लगभग 3 करोड़ है, सरकारी कॉलेज 47 ने, तो उस तो बाद पंजाब दे विच सिर्फ 11 ही सरकारी टीचर मौजूद ने पंजाबी दे जो लैक्चरर ने। तो साढ़े अमन ने अपन गलबात करांगे और समझने की कोशिश करांगे कि पंजाब सरकार जो पंजाबी माँ बोली लैके सिक्ख्या नूं लैके हमेशा ही एक नारा देंदी आई है भी घर घर सिक्ख्या होनी चाहिए है, कि वाकई ही घर घर सिक्ख्या पहुँच गई है पंजाब दे विच। और दूसरे पासे पंजाबी माँ बोली का भी हाल जाणांगे कि पंजाबी माँ बोली की कितनी कुछ सेवा सरकार ने कर ली है। अमन साडे नाल ने। मन पहला मेरा सवाल यही है, अज इत्थे तुसीं इकट्ठे होए हो, अलग अलग जथेबंदियां दे नुमाइंदे आए ने, सरकारी कालेजां दा हाल की है पंजाब दे विच? ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। मतलब ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1990 ਚ ਆਖਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 1800 ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 350 ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ
30 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਨਿਚੋੜੋ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 20 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਿਰਫ 11 ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਪਾਸ ਨੇ, PhDਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਏ, SBI ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ DPI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ? ਘਰ ਘਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਈਟੈਕ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਹਰ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਕਸ ਫੋਰਟਿਸ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੀ ਮਾੜਾ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੇ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 11 ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, 47 ਕਾਲਜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਅਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਉਜਾੜੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, PhD ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ MA ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ BA ਤੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਵਾਧੂ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 47 ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ 2 ਕੋਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈ, 5 ਸਾਲਾ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸ BA LLB ਦਾ। ਲਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ 15,000 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵਧੀ ਆ ਬਹੁਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 5,000 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ BMW ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਹਜੇ ਵਧਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਾਊ ਸੈਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ DSP ਵਰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੋਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ ਅੱਡ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਲਾਰੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਲਿਤ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਿਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ, ਗਹਿਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੜੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਦੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਡੰਡੇ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜਨਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਨਵਿਆਂ ਮਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ਕਾ ਤੋਂ ਲਾਉਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚਤਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗਦਰ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੇ ਉਤਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ
ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਤਾਰੇ ਜੂਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ 47 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਮਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਚੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਘਾਟੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪੜਾਊਗਾ ਕੌਣ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਦਾ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 47 ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 9 ਕਾਲਜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਪੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੱਚੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੂਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਉਸੇ ਸੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਨਗੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਨਾ ਰਹੋ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ।